विधातार लेखाकू केही टाळी पारिबे नाही, अर्थात विधातार लेखाकू केही मिटाई पारिबे नाही। एहा किपरि संभव आसंतु शुणिबा ए कहानीरू। बहुत समय पूर्वर कथा अटे। भगवान शिवंक नगर काशी रे गोटे बहुत बड़ ज्ञानी ज्योतिष रहुथिले। से समस्त वेद और शास्त्रर ज्ञाता थिले। तांकर ख्याति सबुआड़े थिला। दूर दूरांतरु लोकमाने निजर भाग्य देखाइबा पई ज्योतिष पाखकु आसुथिले। सेही ज्योतिष लोकंकर भाग्य देखि जाहा भी कहुथिले ताहा सत्य होई जाउथिला। भूत भविष्य और वर्तमान तीन लोकर ज्ञान तांको पाखरे थिला। पुणी सेही ज्योतिषंकर घरे गोटे सुंदर पुओटिए जन्म हेला। ज्योतिष एवं तांकर पत्नी सेही पुओटीर भल भावरे लालन पोषण करिबा पई लागिले। धीरे धीरे जेबे पुओटी बड़ होई 8 वर्षर हेला, से देखिला जे ता बापांक पाखरे बहुत लोक एकाठी होई बसिछंती ओ जणे जणे होई समस्ते ता बापांक पाखरे निजर भाग्य देखाउछंती ओ ता बापा लोकमानंकर अतीत वर्तमान और भविष्यतर कथा भल भावरे बुझाउछंती। एहा देखि पिलाटीकु निज भाग्य विषय रे जानिबा पई इच्छा जागृत हेला। एहा भाबी से निज बापांक पाखकु जाई कहिला, बापा आपण समस्तंकर भाग्य देखि कहउछंती, तेबे मो भाग्य देखि कुहंतु तो मो भाग्य रे कौन लेखा अछि। सेही अबोधर कथा सुनी ज्योतिष कहिले, पुत्र एबे तुमे बालक अट। एही अवस्था रे तुमर भाग्य देखिबा उचित नुहे। जेबे तुमर सेही अवस्था आसीजिब, तेबे मु निश्चय तुमर भाग्य देखि तुमको कहिबी। जेतेबेले निज बापांक ठारू एही कथा सुनिला, पुओटी दुखी होई निज मांक पाखकु फेरी आसिला। तापरे समय बीती बीती चलिला। गोटिए दिन ज्योतिष निज आसन उपरे बसिथिले। सेतेबेले पिलाटी खेली खेली आसी निज बापांक पाखरे निजर भाग्य देखिबा पई जिद्दी कला। पुणी ज्योतिष निज पुत्रर जिद्दी पूरण करिबा पई जाई तार भाग्य देखिबा आरंभ कले। से निजर ग्रंथ बही खोली निज पुत्रर कपाळ देखिले। जेतेबेले से गणना कले, से देखिले जे तांको पुत्रर विवाह गोटिए नीच कुलर कन्या सहित हेबार लेखा अछि। एबे ज्योतिष भाबिले, एबे कौन हेबो? मु जाति रे श्रेष्ठ कुलर ब्राह्मण ओ मो बहु नीच कुलर हेबो। जदि एपरि हेबो, तेबे मु काहाकु मुह मध्य देखाई पारिबि नाही। ना ना, मु एपरि कदापि हेबाकु देबिनी। मु भाग्य देखिपारे ओ ताकु मध्य बदलाई पारिबि। जेतेबेले ज्योतिष सेही ग्रंथर गभीरता भितरकु जाई गणना कले, से जानि पारिले जे गंगा नदीर कोसे दूररे गोटिए केउट परिवार रहुछंती। सेही केउटर 5टी कन्या जन्म होइछंती। 5 नंबर झियर बयस मात्र 7 मास। सेही झियर नाम चंद्रमुखी। मो पुत्रर विवाह चंद्रमुखी सांगरे हेबो। से ज्योतिष भाबिबाकु लागिले, मु अवश्य मो पुत्रर भाग्यकु बदलाई देबी। से ज्योतिष कहिले, मु भी देखिबी भाग्य बड़ ना मु बड़। ज्योतिष विधिर विधानकु बदलाइबा पई चालिले। चाली चाली ज्योतिष सीधा केउट घरे पहुँचिले। जेतेबेले केउट देखिले जे ता घरकु काशीर महान ज्योतिष आसिछंती, से तांकर बहुत आदर सत्कार कले। से कहिला, महाशय एही गरीब कुटीरकु आपणकु स्वागत। आपण मो घरकु आसिछंती, एहा तो मो पई सौभाग्यर कथा अटे। ज्योतिष कहिले, हे केउट, मु कौनसी उद्देश्य नै तुम पाखकु आसिछि। कौन 7 मास तले तुम घरे कौनसी कन्या संतान जन्म होइछि? केउट कहिला, हाँ महाराज, 7 मास तले मोर गोटिए कन्या संतान जन्म होइछि। ज्योतिष कहिले, कौन तार नाम चंद्रमुखी? केउट कहिला, हाँ महाराज, तार नाम चंद्रमुखी, कारण तार मुख चंद्रमा सहित समान सुंदरता। एही कारणरू मु ता नाम चंद्रमुखी रखिछि। ज्योतिष कहिले, केउट, मु तो त्रिकालदर्शी। मु एही रास्ता दे जाउथिली। मु देखिली तुम उपरे बहुत बड़ संकट आसिबाकु जाउछि। जेते पर्यंत तुमर छोट पुत्री तुम घरे रहिब, तेबे तुमको पुत्र रत्न प्राप्त हेब नाही।
ଯଦି ତୁମେ ତୁମ ଘର ଅଗଣାରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିକୁ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମକୁ ତୁମ ସାନ ଝିଅକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଟ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଏବେ ସେ ମାତ୍ର 7 ମାସର କନ୍ୟା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତାକୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିବି? ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଲେ, ହେ କେଉଟ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ କହିଛି, ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋର ତ କେହି ଝିଅ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ତୁମର ଝିଅକୁ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ ତାର ଲାଳନ ପୋଷଣ କରି ତାକୁ ବଡ଼ କରି ତାକୁ ଭଲ ଘରେ ବିବାହ କରାଇଦେବି। ପୁଣି ସେ କେଉଟ ପୁତ୍ର ଲାଳସାରେ ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ଜ୍ୟୋତିଷ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୋଇ ସେ କନ୍ୟାକୁ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଏହି କନ୍ୟାକୁ ମାରିଦେବି, ତେବେ ମୋତେ ବାଳ ହତ୍ୟାର ଦୋଷ ଲାଗିବ। ପୁଣି ସେହି କନ୍ୟାଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗୋଟିଏ କାଠର ବାକ୍ସ କରି ସେହି ବାକ୍ସରେ ସେହି କନ୍ୟାକୁ ରଖି ସେହି ବାକ୍ସକୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାବିଲେ, ସେହି ବାକ୍ସ କିଛି ବାଟ ଯାଇ ତାପରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ ଓ ସେ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବ ଓ ମୋତେ ବାଳ ହତ୍ୟାର ପାପ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯିଏ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ? କାରଣ ସେ ଝିଅର ଭାଗ୍ୟରେ ଜୀବନ ଲେଖା ଥିଲା। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେହି ବାକ୍ସଟି ଗଙ୍ଗାରେ ନ ବୁଡ଼ି ପାଖ ଗାଁର କୂଳରେ ଲାଗିଲା। ସେଠାରେ ସେହି ଗାଁର ପଣ୍ଡିତ ନଦୀକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ସେହି ବାକ୍ସକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଖୋଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ସେହି ବାକ୍ସରେ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ନବଜାତ କନ୍ୟା ଶୋଇ ହୋଇ ରହିଛି। ସେ କନ୍ୟା ନିଜ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଚୁଚୁମୁଥିଲା। ସେ ପଣ୍ଡିତ ସନ୍ତାନହୀନ ଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନଟିଏ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲା। ସେ କନ୍ୟାଟିକୁ ଦେଖି ପଣ୍ଡିତ ଭାବିଲେ, ବୋଧହୁଏ ଏହି ଝିଅକୁ ମା ଗଙ୍ଗା ମୋ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ସେହି ଝିଅକୁ ନେଇ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ। ପଣ୍ଡିତର ପତ୍ନୀ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟି କିଏ? ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟେ, ମା ଗଙ୍ଗା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଏ କନ୍ୟାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ସେହି କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରେମ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇ ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ। ସମୟ ବିତି ବିତି ଚାଲିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଝିଅଟି ବଡ଼ ହୋଇ ଚାଲିଲା। ଯେତେ ଯେତେ ଝିଅଟି ବଡ଼ ହେଲା, ତା ସୁନ୍ଦରତାରେ ଚାରଚାନ୍ଦ ଲାଗିଗଲା। ଝିଅଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ ଯେପରି ସତେ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ସରୀ। ଝିଅଟି ଯେବେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ପଣ୍ଡିତାଣୀ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ଆମର ଝିଅ ଏବେ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଭଲ ପୁଅଟିଏ ଦେଖି ତାର ବିବାହ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କର ଅଲିଅଳି ଝିଅର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପୁଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଆଖପାଖରେ ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ବର ମିଳୁନଥିଲା। ତେବେ ପଣ୍ଡିତ ନିଜର ପୁତ୍ରୀ ପାଇଁ ବର ଖୋଜି ଖୋଜି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନଗରୀ କାଶୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠାକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ଏଠାରେ କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ପୁତ୍ର ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି, ତେବେ କୁହ। କାଶୀର ଲୋକ ସେହି ଜ୍ୟୋତିଷ ପରିବାର ବିଷୟରେ କହିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ସଂସ୍କାରୀ। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଅଛି ଯିଏକି ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଘରକୁ ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ପଣ୍ଡିତ ସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଘରକୁ ଯାଇ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ନିଜ ଝିଅର ସୁନ୍ଦରତା ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ନିଜ ଆଗମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି, ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ବିବାହ ତୁମ ପୁତ୍ର ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ କି ମୋ ପୁଅର ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଥିଲା ତାହା ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ବିବାହର ଦିନ ଆସିଗଲା। ଯେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ନିଜ ପୁତ୍ର ସହିତ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମନେ ମନେ ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲି, ଆଜି ସେହି କ୍ଷମତା ହେତୁ ମୁଁ ମୋ ପୁତ୍ରର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବାର ଶୀର୍ଷତମ ସିଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା କି ବିଧିର ଲେଖାକୁ କେହି ଟାଳି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ବିଧାତା ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ଅଟଳ ଅଟେ। ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ହେବ।
ଚାହେଁ ଯିଏ ଯେତେ ବି ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁନା କାହିଁକି ଭାଗ୍ୟକୁ ଟାଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିଭଳି କେଉଟର ଝିଅ ପଣ୍ଡିତର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଜ୍ୟୋତିଷର ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିବ। ପୁଣି ଦୁଇଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେ ଝିଅ ଜ୍ୟୋତିଷ ଘରକୁ ପୁତ୍ରବଧୂ ହୋଇ ଆସିଗଲା। ଜ୍ୟୋତିଷ ପୁଅ ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଖୁସି ଥିଲା ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଖୁସି ଥିଲେ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜ୍ୟୋତିଷ ପୁଅ କୌଣସି କାମରେ କାଶୀ ନଗରୀରୁ ବାହାରକୁ ଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜ୍ୟୋତିଷ ନିଜ ଆସନରେ ବସି ଗଣନା କରୁଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ନିଜର ପୁତ୍ରବଧୂ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଦେଲା। ଜ୍ୟୋତିଷ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବନ୍ଦ କରି ବଡ଼ ଆରାମରେ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ବଡ଼ ଇତ୍ସୁକତାର ସହିତ କହିଲା କି, ପିତାଜୀ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଦେଖି କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର ନା କନ୍ୟା ହେବ? ତେବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀର ଭାଗ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ସେ ତାର ଭାଗ୍ୟ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ କି ଇଏ ସେହି କେଉଟ ଝିଅ ଯାହାକୁ ମୁଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ସେ ମୋ ଘରକୁ ପୁତ୍ରବଧୂ ହୋଇ ଆସିଛି। ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଜ୍ୟୋତିଷ ପଚାରିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ତୁମେ ତୁମ ବାପା ମାଙ୍କର ଅସଲି ଝିଅ ନା ଆଉ କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ପିତାଜୀ, ମୋର ଅସଲି ବାପା ମା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଯିଏ ମୋତେ ମାତ୍ର 7 ମାସ ବୟସରେ ନଦୀରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବାପା ମା ତ ମୋତେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜାଣିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କେଉଟ ଝିଅ, ସେ ତାଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ତୁମର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର ହେଉ, ତେବେ ତୁମକୁ ମୋ ସହିତ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଶ୍ୱଶୁର ଓ ବୋହୂ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ନିଜ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ମୁଦିଟିଏ ବାହାର କରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପୁତ୍ରୀ, ଯେବେ ଏହି ମୁଦି ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ, ତେବେ ସେହିଦିନ ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଯିବ। ଯଦି ମୁଦି ନ ପାଇ ତୁମେ ଆମ ଘରକୁ କିମ୍ବା ତୁମ ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଅ, ତେବେ ତୁମେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିବ। ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସେହି ମୁଦିକୁ ପାଇବ ନାହିଁ, ତୁମେ କେଉଁଆଡ଼ ମଧ୍ୟ ଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ସେହି ମୁଦିଟିକୁ ପାଇଯାଅ, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମକୁ ପୁତ୍ରଟିଏ ମିଳିବ ଓ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ଏହା କହି ଜ୍ୟୋତିଷ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀକୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଦିଟିକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଯେବେ ସେ ମୁଦି ପାଇଲା ନାହିଁ, ତେବେ ସେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା, କାରଣ ସେ ନିଜ ପିତା ଘରକୁ କିମ୍ବା ନିଜ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସେ ଗୋଟିଏ ରାଜ ପରିବାରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ସେହି ରାଜପୁତ ପରିବାର ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀକୁ ପଚାରିଲେ, ଝିଅ, ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ କାହିଁକି ବୁଲୁଛ? ଏଠାରେ ଅନେକ ହିଂସ୍ର ପଶୁ ଅଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ସେ ପରିବାର କହିଲା, ତୁମେ ଆମ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ। ଏହା ଶୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ରାଜପୁତ ପରିବାର ଲୋକେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀକୁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ରଖିନେଲେ। ଯିଏ ରାଜପୁତ ପରିବାରର ମୁଖିଆ ଥିଲେ, ସେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ମିତ୍ର ଥିଲେ। ଏପଟେ ଯେବେ ଜ୍ୟୋତିଷର ପୁତ୍ର ଘରକୁ ଆସିଲା, ସେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ କଥା ପଚାରିବାରୁ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଲେ, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ତୁମର ପତ୍ନୀ ବୁଡ଼ି ମରିଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ପୁଅଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହେଲା। ସେପଟେ ରାଜପୁତ ପରିବାର ଲୋକ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ, ସେହି ଗାଁର ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ନିଜ ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ଜ୍ୟୋତିଷ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତୁମ ଝିଅକୁ ଦେଖିବୁ, ତାପରେ ବିବାହ ଠିକ୍ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଭୟ ଥିଲା କି ପୁଣି ସେଇ କେଉଟର ଝିଅ ମୋ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ ତ, ଯିଏ ମୋ ପୁତ୍ରର ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ସେ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ତାପରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ନିଜ ପୁଅକୁ ଧରି ପଣ୍ଡିତ ଘରକୁ ଗଲେ କନ୍ୟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯେଉଁ ମୁଦି ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ମାଛ ଗିଳି ଦେଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ କେଉଟର ଜାଲ ଦ୍ୱାରା ସେ ମାଛଟି ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତାପରେ କେଉଟ ମାଛ ବିକିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ରାଜପୁତ ପରିବାରର ମୁଖିଆ ସେ ମାଛଟିକୁ ରଖିନେଲେ, କାରଣ
मुखिया को माछ खाइबा बहुत पसंद थिला। मुखिया सेही माछ नहीं चंद्रमुखी पाखकु जाई कहिले, झियो कौन तू मो पाई ए माछटी को रांधि देबु? चंद्रमुखी कहिला, हाँ पिताजी, मु तो माछ खाए नहीं, किंतु तुम पाई निश्चय रांधि देबी। जेतेबेले चंद्रमुखी सेही माछ को काटिला, माछ पेटरू सेही मुदीटी बाहरी पड़िला। मुदी को देखि चंद्रमुखी संगे संगे चिन्हि पकाइला और अत्यंत खुशी मध्य होईगला। सेपटे ज्योतिष निजर पुत्र को धरी पंडित गाँव में पहुँची गले एवं ज्योतिष निज पुत्र को कहिले, पुत्र एही गाँव में मोर अत्यंत घनिष्ठ मित्र रहुछंती, प्रथमे तांको घर को जिबा, तापरे आमे तुम पाई झियो देखिबा पाई जिबा। पुओ कहिला, जहा आपणकर इच्छा पिताश्री। पुणी दुहे राजपूत परिवार रे पहुँचिले। जेतेबेले मुखिया देखिले तांकर घनिष्ठ बंधु ज्योतिष आसीछंती, से बहुत खुशी होईगले। मुखिया प्रथमे सेमानंकर आदर सत्कार करी निज पाखरे बसाई चंद्रमुखी को डाकिले, झियो मो सांगो आसीछंती, तांको पाई खाद्य पानीर व्यवस्था कर। जेतेबेले चंद्रमुखी पानी नहीं आसे से ज्योतिषं को देखिला। ज्योतिष मध्य चंद्रमुखी को देखिले। जेतेबेले ज्योतिष पुओ चंद्रमुखी को देखिले, से कहिला, पिताश्री आपण कहूथिले चंद्रमुखी मरी जाइछि, किंतु से जीवित अवस्थारे मो सामनारे ठिया होइछि। आपण काहेकि मते मिछ कथा कहिथिले? सबु जानी मध्य आपण मोर विवाह अन्य झियो सहित करिबा पाई चाहुछंती। एठाकु मध्य झियो देखिबा पाई आसीछंती। ज्योतिष कहिले, पुत्र मोर भूल होई जाइछि। मो विधिर विधान को बदलाइबा पाई प्रयास करी तळकु खसी जाइथिली। पुणे ज्योतिष महाशय पूरा कहानी समस्तंकु कहिले एवं आउ कहिले, मोर शास्त्र विद्या उपरे अधिक गर्व होई जाइथिला कि मो विधिर लेखा को बदलाइबा पाई चाहुथिली। मु लक्ष्य चेष्टा कली, किंतु तो भाग्य को बदलाई पारिली नहीं। विधिर विधान अटल, जहाकु केही टाली पारिबे नहीं कि केही बदलाई पारिबे नहीं। दर्शक बंधु, भिडियोटी को एहिठारे शेष करुछि। जदि आपण मानकु एही रोचक पुण्य कहानीटी भल लागिछि तेबे लाइक करिवे एवं कमेंट रे निजर मतामत लिखिबा पाई आदौ भूलिबे नहीं एवं आपण मानकर प्रिय चैनल मानी भॉइस को सब्सक्राइब मध्य करदेबे।